आपण शुणुछंती रेडियो तोसाली आम माटीर स्वर। नमस्कार। आज आमे गोटे बहुत गुरुत्वपूर्ण ज्योतिषीय घटना विषय गभीर आलोचना करिबा। हाँ नमस्कार। कथा हेउछि छायाग्रह राहुंकर। से 18 मई 2025 रु कुंभ राशि रे प्रवेश करुछंती। आउ यह प्राय 5 डिसेंबर 2026 जाए रहिबो। ठीक। आउ आमे आज मुख्यतः देखिबा वृष राशि माने चंद्र राशि तांको उपरे हार कोन प्रभाव पड़ी पारे। हाँ आउ आमर एही आलोचना विभिन्न प्रतिष्ठित ज्योतिषी मानक ठारू मिलिथिबा सूचना उपरे आधारित। अच्छा ताले प्रथमे टिके राहुंक विषय कुहंतु। ज्योतिष शास्त्र रे राहुंकु केमिति देखा जाए? देखंतु ज्योतिष शास्त्र रे राहु गोटे बहुत शक्तिशाली आउ रहस्यमय छायाग्रह। एहार कोनोसी भौतिक पिंड नाही। छायाग्रह। हाँ किंतु एहार प्रभाव बहुत बेसी। एहाकु आकस्मिक घटना, अप्रत्याशित परिवर्तन, मोह एमिति के द्वंद्वर कारक बोली कुहा जाए। माने जहां में भाभी नथिबा सेमती किछि। हाँ किछि मात्रा सेमिति। एहा भितरे थिबा लुकायित इच्छा को बाहर को आनी पारे। अच्छा ताहेले वृष राशिंको पई एही समयटा केमिति रहिबो? कोन सुजोग आसीबो आउ कोन आह्वान रहिबो? हाँ वृष राशि पई राहु तांकर दशम भावरे गोचर करिवे। दशम भाव माने कर्मस्थान। एकदम ठीक। कर्म भाव जहाकू केंद्र स्थान भी कुहा जाए। एटा कर्मक्षेत्र, पदप्रतिष्ठा, क्यारियर, सामाजिक स्थिति ए सबु पई बहुत गुरुत्वपूर्ण। वाह केंद्र स्थान रे राहु तेबे कर्मक्षेत्र रे निश्चय किछि बड़ परिवर्तन आसीबो। केमती प्रभाव पकेबे राहु? हाँ दशमरे राहु थिले लोक बहुत अभिलाषी होई जाए, निर्भीक होई जाए। अच्छा तेणु कर्मक्षेत्र रे हठात सफलता मिली पारे, पदोन्नति होई पारे, एमिति कि आकस्मिक भावे ओहो लाभ बढ़ी पारे, नुआ नुआ सुजोग आसी पारे। विशेष करी जेउ माने आईटी, टेक्नोलॉजी किंबा स्टार्टअप रे अछंती तांको पई भल। वरिष्ठ मन को सहाय्य मिलिबो कि? हाँ वरिष्ठंक सहाय्य, संपत्ति रे उन्नति, यश कीर्ति ए सबु संभव। चाकरी बदलाइबा को चाहूतिले भी भल सुजोग आसी पारे। एसबु तो बहुत भल कथा किंतु राहु तो किछि नकारात्मक दिग भी थिबो निश्चय। निश्चय सबुबेले सतर्क रहिबा दरकार। दशमरे राहु कर्मक्षेत्र रे राजनीति बढ़ाई पारंती। अच्छा ऑफिस पॉलिटिक्स। हाँ सीटा कामरे चाप बढ़ी पारे, अस्थिरता आसी पारे। जो माने नुआ चाकरी खोजुछंती तांकु टिके बेसी संघर्ष करिबाकु पड़ी पारे। ओहो आ सरकारी चाकरियांक पई? सरकारी कर्मचारींक पई स्थानांतरणर जोग बनी पारे। आउ गोटे कथा राहु सफलता देले भी लक्ष्य पूर्ण नहेबा जान मनको अशांत रखि पारंती। अच्छा छात्र छात्रींक ऊपर कोन प्रभाव पड़िबो? छात्र छात्रींक पई ए एकाग्रतारे टिके अभाव देखा दे पारे। पाठ पढ़ारे मन न लागिबा। हाँ सेमिति। आउ गोटे बड़ भय हैला भूल संगतरे पड़ी जिबार आशंका, विशेष करी जो माने नुआ कॉलेज जाउछंती बा नुआ सांग करूछंती। एटा बापा मां माने टिके ध्यान देबा कथा। निश्चय प्रतियोगी परीक्षा पई बहुत कठिन परिश्रम और धैर्य दरकार हबो। स्वास्थ्य कथा कोन? स्वास्थ्य दृष्टिरू देह टिके आलस्या लागि पारे, मानसिक चाप, चिंता एसबु टिके बढ़ी पारे। कलह प्रिय स्वभाव। हाँ बेले बेले स्वभाव टिके कलह प्रिय होई पारे। किछि खराब अभ्यास आड़कू मन जाई पारे आ निजर चतुरता किंबा द्वंद्व जोगु निजर क्षति करिबासिबार भी संभावना रही पारे। अच्छा आर्थिक स्थिति और व्यवसाय केमिति रहिबो? देखंतु परिश्रम कले आर्थिक स्थिति निश्चय भल हेबो। निज काम पई प्रशंसा मिलिबो। जो काम कष्टकर लागुथेला ताकू भी सहजरे करि परिबे। केउ प्रकारर व्यवसाय रे बेसी लाभ होई पारे? रबर, काच, धातु संबंधी काम, टेक्नोलॉजी, डिजिटल मार्केटिंग, स्टार्टअप एसबु क्षेत्र रे भल वृद्धि और लाभर संभावना अछि। किंतु किछि सतर्कता भी थिबो? हाँ निश्चय कार्य हठात परिवर्तन आसी पारे। कामरे धोखा मिलिबार संभावना अछि। से राजनीति कथा जहाँ कहूतली तेनु सावधान रहिबाकू हेबो। आउ जदि विदेशी कंपनी सह किछि कारोबार हुए? हाँ विदेशी भागीदारी करिबा पूर्वरु भल भावरे जांच करिबा दरकार और विशेषज्ञंकर परामर्श नेबा निहाती जरूरी। अच्छा एबे आसीबा राहुंक दृष्टि कथाकू। ग्रह माने तो दृष्टि भी दियंती। राहुंक दृष्टिर कोन प्रभाव रहिबो? हाँ ज्योतिषशास्त्र रे दृष्टिर बहुत महत्व अछि। राहु दशम भावरे थिबारु सेठारु तीनोटी भावकू देखिबे। द्वितीय
ଚତୁର୍ଥ ଆଉ ଷଷ୍ଠ ଭାବ। ଠିକ୍। ତାଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବ ଉପରେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମିଥୁନ ରାଶି, ଧନ ଆଉ ପରିବାରର ସ୍ଥାନ। ତେବେ ଧନ ଓ ପରିବାର ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ହଁ, ଏହା ଧନ ସଞ୍ଚୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ, ପରିବାର ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ କାମ କରିବାର ଶୈଳୀରେ ଟିକେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ଆଣିପାରେ। କିଛି ବିଶେଷ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହା ରାଜଯୋଗ କାରକ ବି ହୋଇପାରେ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି? ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବ ଚତୁର୍ଥ ଭାବ ଉପରେ। ଏଇଟା ସିଂହ ରାଶି, ସୁଖ, ମାତା, ବାହନ, ଭୂମି ଏସବୁର ସ୍ଥାନ। ଏଠି କ'ଣ ହବ? ଏଠି ରାଜମାନ୍ୟତା, ଧନ, ଭୂମି ଭବନ ସୁଖ ମିଳିପାରେ। ଯଦି କିଛି ସମ୍ପତ୍ତି ବିବାଦ ଥାଏ, ତାହା ସମାଧାନ ହୋଇ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିପାରେ। କିନ୍ତୁ କିଛି ଅସୁବିଧା? ହଁ, ମାଙ୍କ ସୁଖରେ ଟିକେ କମି ଆସିପାରେ ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ। ପରିବାରରେ ଟିକେ ଅଶାନ୍ତି ବି ଦେଖାଦେଇପାରେ। ମୋର ମନେ ହୁଏ ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହରେ ସହର ବାହାରକୁ ଯିବାର ଗୋଟେ ଯୋଜନା କରିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଏବେ ପାଗ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ସଫଳ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲାବେଳେ ବହୁତ ଭାବିଚିନ୍ତି ଧୀରସ୍ଥିର ହୋଇ ନେବା ଉଚିତ। ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର କିଛି କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ବୁଝିଲି। ଆଉ ଶେଷରେ ନବମ ଦୃଷ୍ଟି? ନବମ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବା ଷଷ୍ଠ ଭାବ ଉପରେ। ଏଇଟା ତୁଳା ରାଶି, ରୋଗ, ଋଣ ଆଉ ଶତ୍ରୁର ସ୍ଥାନ। ଓହୋ, ଏଇଟା ତ ଟିକେ ଚିନ୍ତାର ସ୍ଥାନ। ହଁ, ଏହି ଦୃଷ୍ଟି ଯୋଗୁଁ କାମରେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ ଯେ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ? ହଁ, ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ସକ୍ରିୟ ହୋଇପାରନ୍ତି, ମିଛ ମକଦ୍ଦମା କିମ୍ବା କାମରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି। ତେବେ କିଛି ଭଲ ଦିଗ ନାହିଁ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିର? ଅଛି। ଏହି ସମୟରେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ, ପବିତ୍ର ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିପାରେ, ହଠାତ୍ ମନରେ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରିବାର ବିଚାର ଆସିପାରେ। ଆଚ୍ଛା, ଏସବୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ଲାଗୁଛି ରାହୁଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ବହୁତ ମିଶ୍ରିତ, କିଛି ଭଲ, କିଛି ସତର୍କ ରହିବା ଭଳି। ତେବେ ଯଦି କିଛି ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ, ତାକୁ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କିଛି ଉପାୟ ଅଛି କି? ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ରାହୁ ଦୋଷ ନିବାରଣ ପାଇଁ କିଛି ସାଧାରଣ ଉପାୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ କଲେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ କମିଯାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କ'ଣ ସେ ଉପାୟଗୁଡ଼ିକ? ଯେମିତିକି ଶନିବାର ଦିନ କୌଣସି ମନ୍ଦିରରେ ଧ୍ୱଜା ଲଗାଇବା, ଭୈରବନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା। ବାବା ଭୈରବନାଥ ରାହୁଙ୍କୁ ଦୋଷ ଶାନ୍ତ କରନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ। ଆଉ ହନୁମାନଙ୍କ ପୂଜା? ହଁ, ହନୁମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଚମେଲି ତେଳର ଦୀପ ଜଳାଇ ବଜରଙ୍ଗ ବାଣ ପାଠ କରିବା ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ। ଦାନ ବିଷୟରେ କିଛି? କୁକୁରଙ୍କୁ ଦୁଧ ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ଦେବା, ପବିତ୍ର ନଦୀ ବା ତୀର୍ଥସ୍ଥାନରେ ସ୍ନାନ କରିବା, ବୁଧବାର କିମ୍ବା ଶନିବାର ଦିନ ସାବୁତ କଳା ବିରି ଡାଲି ଦାନ କରିବା ବି ଭଲ। ଆଉ ଗୋଟେ ଶୁଣିଥିଲି ନଡ଼ିଆ କଥା। ହଁ, ଶନିବାର ଦିନ ରାହୁ କାଳରେ ସକାଳ ପ୍ରାୟ 9ଟାରୁ 10:30 ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜଟା ନଡ଼ିଆ ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ଚାରିପଟେ 11 ଥର ବୁଲାଇ କୌଣସି ପ୍ରବାହିତ ଜଳରେ ବିସର୍ଜନ କରିଦେବା କିମ୍ବା ଶନି ମନ୍ଦିରରେ ଚଢ଼ାଇଦେବା। କୌଣସି କବଚ ଧାରଣ କରାଯାଇପାରେ? ହଁ, ରାମ କବଚ କିମ୍ବା କାଳଭୈରବ କବଚ ବା ଦୁଇଟି ଯାକ ଧାରଣ କଲେ ବି ସୁରକ୍ଷା ମିଳେ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ମନ୍ତ୍ର ଜପ? ରାହୁଙ୍କର ଏକାକ୍ଷରୀ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଓମ୍ ରାଂ ରାହବେ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଯେତେ ଅଧିକ ସମ୍ଭବ ଜପ କଲେ ଶାନ୍ତି ମିଳେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ତାହେଲେ ସଂକ୍ଷେପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୁମ୍ଭରେ ରାହୁଙ୍କର ଏହି ଗୋଚର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ସୁଯୋଗ, ଅଭିଳାଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଆଣିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଆଉ ମାନସିକ ସ୍ଥିରତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ କିଛି ଆହ୍ୱାନ ବି ରହିଛି। ସତର୍କତା ଜରୁରୀ। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ମନେ ରଖିବା ଦରକାର। ଏହା ଏକ ସାଧାରଣ ଗୋଚର ଫଳ, ଚନ୍ଦ୍ର ରାଶି ଉପରେ ଆଧାରିତ। ହଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ନୁହେଁ। ଏକଦମ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନିଜ ଜନ୍ମକୁଣ୍ଡଳୀରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି, ଦଶା, ମହାଦଶା, ଅନ୍ୟ ଯୋଗ ଏସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଥାଏ। ତେଣୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭୂତି ନିଶ୍ଚୟ ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ। ଏଇଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ଆମ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ଆମର ଆହ୍ୱାନ ରହିବ ଯେ ଜୀବନର କୌଣସି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ କିମ୍ବା ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟତା ପାଇବା ପାଇଁ ନିଜ ଜନ୍ମକୁଣ୍ଡଳୀର ଏକ ବିସ୍ତୃତ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଇବା ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ବିଚାର କରିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁ ଗତିଶୀଳ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଏହି ଗୋଚର ସମୟରେ ଆସୁଥିବା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେହି ଶକ୍ତିକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧରଣର ବିକାଶ ବା ରୂପାନ୍ତରଣ ଆଣିବା ପାଇଁ କେମିତି ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇପାରେ। ତେବେ ଏହି ଏପିସୋଡରୁ ଆପଣ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ତଳେ କମେଣ୍ଟ ଲେଖି
ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଉ କେଉଁ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଦେଖାହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମେଟିଭ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଏପିସୋଡ ମାଧ୍ୟମରେ। ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର। ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ରେଡିଓ ତୋଷାଳୀ, ଆମ ମାଟିର ସ୍ୱର।